सतगुरु जी की साजी नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा सत सिंह जी तंते आओ सारी संगत फतेह बुलाओ एक बारी कहते प्यार में आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु ना समझना मैं माफी मांग के गल करदा है ना समझना भी परिवार की मैं कोई गल करा चार दमड़ियां मैंने वध देणगे कोई गल नहीं इदां दी मेरे मन च ख्याल नहीं जे होए मैं कह के तुरदा जे इदां दा कोई दमड़ियां दा मेरे अंदर कोई इत्थे इत्थे थां होवे मैं उहदा सतगुरु नूं देण दा पर खुल के गल करदा इहदे पता लगा भी स्वर्गीय सरदार बलवंत सिंह उन्हां दी धर्म पत्नी जो यूके विच रहिंदा सारा परिवार सत्कारयोग बीबी महिंदर कौर जी कुंडर उस परिवार वालों जिथे अखंड पाठ साहब करवाया उत्ते सतगुरु जी दे प्रकाश वास्ते सोहनी पालकी गज के आखना सतनाम वाहिगुरु ए सोहनी पालकी ते मैनूं कहण देना सकदे कहण देना ए इदां दे ख्यालात भावें पालकी साहब दे होण भावें सतगुरु जी दे तख्त दे होण ते भावें सतगुरु दे सोहणे रमाले होण भावें गुरु जी नूं चौर करन वास्ते चौर होवे भावें संगतां दे रहण वास्ते सोहनी विछाई होवे ए उदों ख्याल आउंदे हुंदे आ जदों इदां विच बह के सोचिए ओ मना ए कलगीधर पिता जी जे तू आनंदपुर साहब ना छड्डदा असां टेक के कोठियां विच सी बैठना ध्यान करदा सां मैं इदां दा किथे सां जे मेरे अंदर ख्याल आउंदा कि मैं अज सोहना बेट खरीद के लियावां ते क्यों ना मैं अपने सतगुरु वास्ते सुख आसन वास्ते सोहना पीड़ा ही खरीद लवां इदां दे ख्याल उदों आउंदे हुंदे ने उदां नहीं आउंदे सतगुरु दी देन नूं जदों बंदा समझदा कि मेरे मालिक ने बहुत कुछ दे दिता है ते फिर अपने कोलों की देना हुंदा है बस दिते चों ही देना हुंदा जी गड़ के आखो सतनाम वाहिगुरु कलगीधर बापू जी दा मुबारक वचन साझा कर लईए ये अति जरूरी है दसवंध कढना अति जरूरी अति क्यों कलगीधर बापू दा वचन जो बाबे के दामना दा है दिल ते गह बाबर के लै है कहते जेड़ा इंसान दसवंध कट के बाबे नूं भेंट नहीं करता बाबर के धक्के नाल ही ले जाते हुंदे ने इस करके अति जरूरी बहुत सोहना लगा है परिवार की भावना नूं करोड़ां वार नमस्कारां असीं करदे हां जिन्हां दे हिरदे विच धन कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह उन्हां वास्ते तुसीं आखोगे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह कलगीधर ही ने गुरु ग्रंथ साहिब जी कलगीधर ने कलगीधर ही गुरु ग्रंथ साहिब माफी दे देना सिंह ते माफी मांग के गल करदा अब पिछे पादे अकल आने दीवान आया सा 27 तरीक का शायद दीवान सी चेता भुल गया लाइव चल रहा उत्थे भी मैं बेनती की सी 2-3 बार कर चुका अपनी आस्था है तुहानू चंगी ना गल लगे मैनू वापस कर देना मैं ले जाऊंगा मेरी अपनी आस्था है अपनी की हजारां नहीं लखां नहीं करोड़ां लोग कह लैन मंदे ने गई ना कि असीं दर्शन नूं मत्था नहीं टेकदे असीं ते आदि गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकदे आ दसवें नूं नहीं टेकदे चलो तुहाडी भावना तुहाडे ते रही पर साडी भावना टिकी रहन देना जे तुसीं दस रिਆਂ नूं पुछो बड़े फकर नाल कहांगा आदि गुरु ग्रंथ साहिब भी दसवां गज के आखो सतनाम वाह और देखो क्यों कहंदे हो आद क्यों कहंदे दसवां तां कहंदे दसम पातशाह दी बाणी ताई सिखो दसम कहंदे बोलो सको दसम पातशाह दी बाणी है तां दसम ग्रंथ कहंदे आ ते आद गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी किहनां दी है जी की आपां कहांगे भी छे पातशाह दी बाणी आ गुरु गोबिंद सिंह दी बाणी दर्ज नहीं इदां तां पर बड़ी बरीकी नाल सोचियो एक ओंकार तो लैके
18 ਹੈ 10 20 ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਅੰਗ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ। ਨਵਜਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ ਪਾਵਨ 1430 ਅੰਗ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਸਮ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਆਮ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲਿਆ, ਜੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਉਣ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 10ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੀਰ ਮਲੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਐ ਸਿੰਘੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਾ, ਜਾਓ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਥ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਥ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਐ ਸਿੱਖੋ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਧੂਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈ ਜਾਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਧੀਰ ਮਲੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਖਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਲੱਥ ਜੋਧਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਹਾਇਕ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਪੂਰਨ 1430 ਅੰਗ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਇਕੱਠੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਪ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਦ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦਸਵਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਸੀਨਾ ਦੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕੂਨਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸਵਰਗੀਏ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕੂਨਰ ਯੂਕੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਤਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੂਨਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੀ ਪਾਲਕੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੀ ਪਾਲਕੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਆਪੇ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦਾਤ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾ। ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾ। ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾ। ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ
ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਰਮਤਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ ਇਹ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੱਲੀ, 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, 60 ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਕੀ ਕਮਾ ਲਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਖੁੱਲੀ ਕਮਾ ਲਈ, ਸੋਹਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ, ਨਾਮਨਾਮਾ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਲੂਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਆਖਰੀ ਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਖਰੀ ਪਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ 99% ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਰ ਲਓ ਝਾਤੀ, ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੂਝ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। 99% ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਆ। ਆਖਰੀ ਪਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਲਕਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਇਆ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਮਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਭੋਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹ, ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਆਣਗੇ ਦੱਸਿਓ, ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਲਾਟ ਮੈਂ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਝੂਟ ਲਈਆਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਬਣਾਤਾ, ਆਹ ਬਣਾਤਾ, ਆਹ ਕਮਾਤਾ। ਬਣਾਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਕਮਾਇਆ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰਦੇ ਸਾਂ ਦੀਵਾਨ 1 2 4 ਲਾ ਲਈਦੇ ਸੀ, ਕਮਾਇਆ ਕੱਚ ਉਡੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕਮਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਹੀਦਾ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਮਾਉਣ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੀ ਏ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੀਵਨ ਕਮਾਈ। ਸ਼ੁਕਰ ਸਵਾਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੇ ਤਨ। ਕੱਢ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹ, ਬੜੇ ਨੇ ਕਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਮਨਾ ਐਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਕ, ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ। ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੇ ਤਨ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਦਮਾਲੇ ਸਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਇਹਦੇ ਡਿਊਟੀ ਟੱਪੀ 4 ਸਰੀਰ ਖਲੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ 1 2 ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੀ ਆਏ, ਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ। ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ? ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਣੇ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਬੈਠੀਏ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀਏ ਵੱਖਰੇ। ਕਿਉਂ? ਆ ਬਾਣੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਆਓ ਵੱਖਰੇ ਭਾਈਏ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣੋ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਸ ਕੂਕਰ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਡਿਉੜੀ 'ਚ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੂਕਰ ਆ ਜਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਆ। ਲੈ ਤੋ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹੈ ਖਿਆਲ ਇਦਾਂ ਦੇ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਆ, ਉਹ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਲਾ। ਹੁਣ 4 ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੇਖੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੀ ਭੌਂਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਰਾਖੀਓ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਰਦਾ, ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਦਰ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਏ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਆਇਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਥਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੂਕਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਦਰਿਓ ਜੋ ਸਤਾ, ਸਵਾਨ ਕੁੱਤਾ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ। ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿਦ ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਉਹ ਦਰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਦੀ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਦੀ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ।
ऐसे रखे दर कदे न छटिए ऐसे हाँ कदे न छटिए ऐसे दर कदे न छटिए ऐसे सतगुरु दा दर कदे न छटिए ऐसे सतगुरु कदे न छटिए कदे न छटिए कदे न छटिए कदे न छटिए दर कदे न छटिए ऐसे सतगुरु दा दर कदे न छटिए ऐसे सतगुरु दा दर कदे न छटिए ऐसे सतगुरु दा दर कदे न छटिए हाँ ऐसे सतगुरु दा दर कदे न छटिए ऐसे सतगुरु दा उठे एक राजा महाराज सच्चे पातशाह ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਲਾਦ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜੇ ਆ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇਹ ਦਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਬਸ ਆਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਪਰਮ ਆਰਾਧਿ ਪੂਰਾ ਜਾਕਾ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਆਏ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗਾਵੋ ਸੰਗ ਤੇ ਗੁਣ ਪੂਰਿਆ ਗੁਰਾਵੇ 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 ਲੋਗਾ ਗਾਵੋ ਸੰਗ ਤੇ ਗੁਣ ਪੂਰਿਆ ਗੁਰਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸਤਾਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚ ਆਪ ਜੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ਦਰ ਤੇ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਣ?
बाबा आदम 60 साल की ਉਹਦੀ घर वाली सी। महाराज ਅਸੀਂ सुनिया ਜਦੋਂ तेरे दर ते आए ना भुजों मंडी तो ते कर्मां च ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। सतगुरु सानू याद है उन्होंने कर्मां च पुत नहीं सी पर ते अपने घर विच होण वाला ਉਹਨੂੰ पुत दे दिता सी। कद के कह दस सतनाम जरूर किते गुरु नानक साहब गल चलती रही दिखावा वाले बहुत लंबे समय मेरा ख्याल 5 साल हो गए उन्हें आया मैनू। हाँ जी हो गया वाले दाड़ा चिट्टा हो चले गए बाबा काला दाड़ा सी जो आया बड़े चेर बाद महाराज ने कर्म जगाए आ नव चलती रही पूरा दीवान किते सतगुरु मेहर कर देन। किवें गुरु रामदास साहब ने अपने घर विच पुत होने वाला सेवक नूं देता। बड़ा कमाल दा इतिहास। सतगुरु सोनी सुल्तान गुरु रामदास साहब जी उहदे दर ते आए सन। महाराज तेरे दर ते चल के पुछो मंडी तो तू अपने घर विच होने वाला पुत दिता जी। सच्चे पातशाह की कहणगे। अच्छा महाराज एक नहीं ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੇਵੇਂ ਸਰੂਪ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟਕਾ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਟੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਵਾਹ ਪਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਸਰੂਪ ਸੀ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲੱਖਣੀ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਲੈਣ ਕਰਮਾਂ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਪੋ ਸੱਤ ਰਹਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਦਾਦੀਆਂ ਪੁੱਤ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ ਚੇਤੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ एक कौली च आटा पा इदा ही सी बजुर्ग जरूर आटे की कौली पक्की एक कौली आटे जा दाने संगरांद वाले दिन तो दाने ज्यादा थाल जो आने भी उत्ते रुमाल दिता होना तो थाल च दाने क्यों जो आना इधर भाई साहब जी इन्होंने देग देनी एक बीबी का छांदा एक थाली च करता इदा ही सी बीबी ने एक कौली लियानी आटे की सवेर को फुलियां का प्रसाद ले जाना अपने पोतरे नूं आखना पोतरे ने भी पहले ही आस दादी जी आ गए मां आ गई की कहना उन्होंने आखना पुत्रा कह सतनाम आखो सतनाम। इदा मामा मैं दादी की गल करदा मैं कर्मा वाली मां की गल करदा बिना गुरु घर जाण तो जपा लैंदी सी कह पुत्रा वाहिगुरू तो मैं कहना मेरे घर च जम्मी धी नूं कह आटे की कौली ले ले हथ लवेट धूड़ा पै जाना ये धूड़ा नहीं इहनूं धूड़ ना समझो करो चेते गुरु रामदास सच्ची सरकार मेरे वासर के तो संगत आई आण के बाबा अमरदास महाराज सेवा दे पुंज नूं आखण लगी महाराज टोकरी तेरे दर ते पहला भी जेठा ढोंदा है हुण ना ढवाया करो। आखण लगे क्यों कहने महाराज तेरे घर दा दामाद लगदा वेखो सारा चेहरा वेखो घट्टे नाल भरिया ते महाराज ने पता की आख्या ते सोडी चमत्कार विच आउंदा महाराज आखण लगे संगते ओ तुहानू टोकरा दीदा मैनू छतर दीदा ओ तुहानू घटा दीदा मैनू केसर दीदा। इथों दी धूड़ नूं घटा ना समझो इथों दी धूड़ ने तुहाडे मथे ते लेख बदल के रख शुरू कर लो हो जाओ पिछे ले चलो सुरती थोड़ी जी शुरू कर लो घर गुरु घर आउंदे हो इन्ने सत्कार ना आओ नाले इत्थे किहड़ा किसे नूं कोई दे सकदा कोई ओहदे दिंदे चो देना। मैनूं ते परसों एक शरीर मिलिया कचहरी में गया तहसीले गया सा कोई काम उत्थे बैठे मैं उन सिंह नूं वैसे पुछया मैं कहा संत बाबा सतपाल सिंह सारी वाले महापुरुषों का की हाल कहने चढ़ती गल मैं कहा दर्शन कहने महाराज की मेहर नाल नागा ते कदे नहीं पिया एक टाइम मैं जाना एक टाइम मेरा परिवार जाता है। मैं कहा ये किवें
कहते शाम को मेरा वेल होता है, सवेरे हो जाए। मैं किवें ये किदां? कहते उन्हां दा नेम आ प्रशादा ले जाना। मैं किवें? कहते देखो आपको अपनी आस्था होंदी, कहते बंदा अखंड पाठ साहब करावे जां लंगर लावे, दावे करे मैं 300 बंदे का लंगर लाया, मैं 400 शरीर को प्रशादा छकाया, तो कहते असीं घर बैठिया ने नियम ये बना लिया भी तू सवेरे उठना भागां वालीए, एक शरीर का प्रशादा तैयार करना, एक का एक गुरु घर दे आउणा, कोई शगल है, कोई शगल है एक का। कहते 365 दिनों च 365 शरीरों का लंगर लग गया। गल के कह लो सतनाम वाह, लग गया कि नहीं लग गया? पर वो की हुंदा, वो दिसदा नहीं है, ते जिहड़ा इदां ये हुण लाइव चलदा रहे, इन्ना की फर्क है। जदों इदां प्रोग्राम आपां घरां च अपने कराउने आ उदों लाइव चलदा हुंदा, ते जिहड़ा सवेरे सवखते 4 बजे सुत्तियां सुत्तियां घर नूं चले जाना वो दिसदा नहीं। पर एक याद रखना, जेदे करके करदा ना ओदा वचन पता की है, अगों देखा पिछों देखा तुझ ते कहां छुपावा। कहंदे तैनूं आउंदियां नूं वेखदा की करना है ते कित्थे जा रहा तैनूं कलगीधर जी मिलदे, उन्हां दी डायरी च लिख हो। एक प्रशादा बस एक शरीर नूं, पर एक किवें इहदे फल किन्ने ने? प्रशादा छकाउणा, एक जल का गिलास छका देना, घर च लंगर लाउणा, किसी का इशनान करा देना। रहो विचारे बहुत बड़ा विषय है, पूरा दीवान तुहाडे च किते अर्ज करांगे, महाराज आप सेवा लैणगे। मैं तो कहना हुंदा मां दा हत्थी इशनान करा ला, तैनूं यात्रा जाण दी लोड़ नहीं। ये मैं जो तुहानूं स्टेज ते कहना अरदास करिओ मेरे जीवन च हो बहुत बड़ा फल करके। मैं साधुआं दी निंदिया नहीं करता, मैं साधुआं दा आशिक हां, बहुत बड़ा आशिक हां। बाबा स्वरनजीत सिंह दी अज इत्थे नहीं आए, मैनूं चेता भुल चलिया सी, वीर हरनेक सिंह जी कहते उन्हां दी हाज़री लवा दिओ, गल के कह लो सतनाम। मैं साधुआं दा आशिक हां बहुत ज़्यादा। साधु नूं मैं हिरदे दी धड़कन समझदा, बड़ा कुछ साधु कोल हुंदा है, बहुत कुछ जे कोई समझे। पर मैं ये नहीं तुहानूं कहता भी साधु नूं घर नहीं सदना, पर मेरी अपनी आस्था है जिदन तू मकान पाउणा ना, चेता रखियो जे किते घर विच माता पिता हैगे ना जिन्हां दे, चेते रखियो स्टेज ते मैनूं चढ़ना खा दिओ जे गल सच्ची ना होवे। जिदन मकान दी नींह रखनी ना, एवें ना डीकी जा किसे नूं आओ आए ते आओ आए और आए, अपने प्यो दी बांह फड़ के कहीं ते रख ते बापू पंज इट्ठां। एक वक्त ते अपने मापे तो नींह खा के देखियो, जेड़ी सीस तेरे प्यो ने मां ने नहीं रखिया देनी है, बाहरों नहीं देनी। सिर्फ चेता रखे 3-4 दिन का प्रैक्टिकल मैं तुहानूं विखा सकदा, 4 दिन नहीं होए, 4 दिन प्रैक्टिकल मैं अपना कीता है। असीं उत्थे किते नींह रखनी सी, उत्थे थोड़ा जिहा थां महाराज ने बख्शिया, दोपहरों बाद मैनूं घर दे भी कहण हुण कि नींह रखण होना ते आपां बापू नूं बेनती करने नींह रखणगे। इदां बापू जेडे 5 ਇੱਟਾਂ ही रखते, सच्ची गल मैं दरबार च बैठा कहना, अरे दूजी हेठों ਇੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦਾ ਖੜ ਗਿਆ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲਾ ਥਾਂ ਨਾ ਰੌਂਦਾ ਰਵਾਉਣਾ, ਗੱਲ ਕੇ ਆਗੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲਾ ਰੌਂਦਾ ਰਵਾਉਣਾ, ਦੂਜੀ ਹਿੱਟ ਬਾਪੂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਹੋਣਾ, ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਭੇਜੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਜਾਇਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। मां प्यो वर्गा साधु नहीं होता। मेरा विशा लंबा ना होवे। मां प्यो साधु ते के पुत वेखो किदां दे, जे रतन राय गुरु तेग बहादुर साहब दे चरनां च गया, जे ओदी घरवाली ने जाके फरियाद कीती, मैं पुत मंगण आई है, मैं सखणी है, मैं मां कहूंगा, तेग बहादुर ने पुत इदां दा दित्ता, अगे मां नूं समझाउण वाला आ गया, गल के आखो सतनाम। मां नूं आखण लगा मां ये दाग है, कहंदे दाग नहीं देण, कहंदे किहदी, कहंदे गुरु नानक दी, कहंदे वो कित्थे आ, कहते वो तो चांदनी चौक शहीद हो गए। तो कहते फिर मैनू ये दस उन्हां दी गद्दी ते कोई बैठा? मां आखण लगी हाँ। कहते किथे? कहते आनंदां दी पुरी, धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज। आखो सतनाम। वाहिगुरु। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह तख्तां ते विराजमान आनंदपुर साहब। किथे आसाम, किथे आनंदपुर साहब। रतन राय ने
जे अज इस परिवार बीबी महेंद्र कौर जी कुन्नर के परिवार ने सोहनी पालकी मेरे सतगुरु भेटा की है, इदा रतन राय भी तुरिया सी गुरु गोबिंद सिंह दी सोहनियां पटावां लैके। ते पटावां की ने पंचकला शस्त्र, एक बटन नपदे ने एक शस्त्र, दूजा बटन दूजा शस्त्र, पंचकला शस्त्र सोहना प्रसादी हाथी सोहने घोड़े लैके जदों आनंदपुर साहब नूं मां नूं लैके तुरिया ते रस्ते दे विच इन्नी उडीक विच तुरिया आउंदा सी। मेरे मालिक दी मेहर करो, हुण एक पल भी तेरे तो बिना जिया नहीं जाता, क्योंकि तेरियां दातां साडे घर बहुत वड्डियां ने। असीं कुछ लैके नहीं आए, बिल्कुल तेरे वास्ते नजराने ने, केवल एक भेटा। कह के आखो सतनाम। कदों आवेंगी रुते नी भागां वालिए, होणगे दीदार गुरां दे। आवेंगी रुते नी भागां वालिए, होणगे दीदार गुरां दे। आवेंगी रुते नी होणगे दीदार गुरां दे। आवेंगी रुते नी भागां वालिए, होणगे दीदार गुरां दे। कलगीधर जी विराजमान, जिदा अपने सारियां दे सामने सतगुरु कलगीधर विराजमान आदि गुरु ग्रंथ। इदां ही तख्तां ते बैठे सतगुरु कलगीधर पिता ये रतन राय सोहनियां पिटावां लैके महाराज लई आया। दूरों सतगुरु जी का धन्नवाद करके दंडौत वंदन की। महाराज जी आखन लगे कित्थों आए हो, सारा कुछ दसिया। किवें आए हो? कहते महाराज कुछ नहीं, केवल ते केवल आप जियां दा धन्नवाद कर लई। आखो सतनाम। कहते धन्नवाद कादा? कहते तेरे करके साडी पीढ़ी तुरी है ते तेरे करके साडे घर दीयां बरकतां ने, इस करके केवल तुहाडा धन्नवाद असीं पटावां नजराने दे के करन आए हां। साडीਆਂ पटावां मंजूर करो। आओ हुण परिवार वास्ते एक धारणा पढ़ लईए, क्योंकि परिवार ने सेवा की है। सारी संगत प्यार च पढ़ो। ओ करो मंजूर दाता सेवकां दी सेवा, 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 करो मंजूर सेवकां दी सेवा, करो मंजूर दाता सेवकां दी सेवा, करो मंजूर दाता सेवकां दी सेवा, करो सेवकां दी सेवा, सेवकां दी सेवा दाता सेवकां दी सेवा, सेवकां दी सेवा दाता सेवकां दी सेवा, हरे दी सेवकां दी सेवा दाता सेवकां दी सेवा, करो मंजूर 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 यही शब्द रतन राय ने कलगीधर नूं आख्या सी, महाराज कुछ नहीं लेके आए, तुहाडे वास्ते नजराने तुहाडा धन्नवाद करना है। इसी तरह परिवार ने उहदी दित्ती देण नूं समझ गए। खंडदात साहब रब कराए सोहने सतगुरु दे विराजमान होने वास्ते, प्रकाशमान होने वास्ते सोहने पालकी की सेवा की। अगाह तो भी सतगुरु इहो जिहियां भावना सारियां दे हिरदे बना के रखण, ताकि सानूं विछड़े नूं गुरु मना। मां भुल गई सी भी मेरी
ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲੀ। ਅੱਗੇ ਪੁੱਤ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਵੇ, ਬਣ ਕੇ ਵਿਚੋਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਵੇ। ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚੋਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚੋਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚੋਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚੋਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਵੇ। ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਠ ਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦੇ, ਭੋਗ ਬੜਾ ਲੈ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, 12 ਮਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ, ਮੀਡੀਏਟਰ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਾਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹਿਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਗਰ 'ਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੰਪਰਕ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ, 2 ਘੰਟਾ ਸੰਧਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਆਪ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੀਆਂ, ਬੋੜੇ ਦੀਆਂ, ਪੁਜਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਬਲਾਚੌਰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ, ਆਪ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਣਾ। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ, ਨੇਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਰਾਮ ਕਲੀ ਬੰਦਾ ਤੀਜਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਟਾ ਪਾਇਆ ਸਜ ਤੇਰੀ ਮਨ ਰਾਇਆ। ਰਾਗ ਤਨ ਗੁਰਵਾਰ ਸੁਰਿਆ ਰਬ ਰਾਵਣ ਆਇਆ, ਹਮ ਦੋਸਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਰਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ,
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਕਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜੁੜੀਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਣ ਹਾਰਾ, ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਤਾਕੋ ਬਿਗਨ ਨ ਕੋ ਲੱਗੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗਿਆ ਅਰਦਾਸ, ਇਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਈ। ਵਾਹਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ। ਜੇ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਘਰ ਨੌਨ ਤੇ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇ ਚਲਾਏ, ਦਿਗ ਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਡਟ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਰਨ ਦਵਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੈ ਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ। ਆਰਿਆਂ ਨਾ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਵੇ, ਚਿਤਾਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਦਰਸ਼ ਆਰਿਆ ਦੇਖਦੇ। ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬਲਾਓ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਨ ਉਤਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੂਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਿਆ ਟਾਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨੀਵਾ ਮਤ ਉਚੇ, ਮਤ ਪਾਤੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਆ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਾਉ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰਨੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਤਸ਼ਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਧੁਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਆਏ। ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਏ ਦੇ ਜਪ ਜਗ, ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਸੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਕਲ ਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤਿਆਂ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀਐ, ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਕਣਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਨਾਮ ਲਪਾਈਐ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਬਣਾਦੀ। ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਜਾਪ ਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਜਾਪ ਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਰਦਾਰਨੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੂਨਰ,
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਸ਼ਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੋਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਸ ਮਨੋਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਓੜ ਤੇ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ, ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਪੋਸ਼ਾਕੇ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਦਾ ਲਈ ਪਰਦੇ ਢੱਕਦੇ ਰਹਿਣ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਰਦਾਰਨੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਵਰਗ ਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਆਏ ਸੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੇ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਮਨੋਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਓੜ ਤੇ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦਰਵੰਦਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ, ਤਿਲਫੁਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਬਤੀਤ ਕਰਾਇਆ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਆਮਦ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ, ਤਿਲਫੁਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਸੁਖ ਉਰਦੰਦਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਤਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਮ ਅਵਧੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਸਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਆਪ ਜੀ ਅੰਗ ਹੋ ਕੇ ਭੋਗ ਲਾਓ, ਭੋਗ ਲਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਦਰੀ ਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੇ, ਸਭ ਸੇ ਖੰਡ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ, ਪੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ,
ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸਾ ਮਨ ਹਾਲੇ ਕਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸਾ ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਰ ਜਮ ਸੇ ਕਰ ਭਾਗਠ ਦੇਖ ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ ਬਿਰਲਾ ਬੁਝਾ ਕੋਈ ਰਹਾਉ ਹਾਣ ਹਟ ਕਰ ਯਾਰ ਜਾ ਸਚ ਨਾਮ ਕਰ ਵਤ ਸੁਰਤ ਸੂਚ ਕਰ ਭਾਂਡ ਸਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਬਣ ਜਾ ਰਿਆ ਸਿਓ ਬਣਜ ਕਰ ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਨ ਹਸ ਸੁਣ ਸਾਤ ਸੁਦਾਗਰੀ ਸਤ ਘੋੜੇ ਲੈ ਚੱਲ ਖਰਚ ਬਨ ਚੰਗਿਆਈਆ ਮਤ ਮਨ ਜਾਣੈ ਕਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਦੇਸ ਜਾਹੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹੈ ਮਹਲ ਲਾਏ ਚਿਤ ਕਰ ਚਾਕਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਕਰ ਕਮ ਵਨ ਵਧੀਆਂ ਕਰ ਧਾਵਣੇ ਤਾਕੂ ਆਖ ਧਨ ਨਾਨਕ ਵੇਖ ਨਦਰ ਕਾਰ ਚੜਾ ਚਵਗਣ ਵਨ ਲਾਏ ਚਿਤ ਕਰ ਚਾਕਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਕਰ ਕਮ ਵਨ ਵਧੀਆਂ ਕਰ ਧਾਵਣੇ ਤਾਕੂ ਆਖ ਧਨ ਨਾਨਕ ਵੇਖ ਨਦਰ ਕਾਰ ਚੜਾ ਚਵਗਣ ਵਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੂਨਰ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਗ੍ਰਿਲ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਾਏ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵੇ ਬਰੋਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਸੁਣਿਆ ਕਹੀਏ ਮਿਲੇ ਅਸੰਤ ਮਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜੇ ਆਖਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਦੀਜਾ ਸੀਸ ਵੱਡੇ ਕਰ ਬੈਠਣ ਦੀਜਾ ਬਿੜ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜਾ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ
ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣ, ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਆਪ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰੋਂ ਪਾਉ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੋਂ ਪਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। मैं क्या मांगू किछ फिर न रहा, हर दीजे नाम प्यारी जियो। तू प्रभु दाता सतनाम श्री वाहिगुरु। कट कट रव रेह बनवारी, जल थल मैयल गुप्तो बरते, गुरु शब्दी देख निहारी जियो। तू प्रभु दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। मरत प्याल आकाश दिखायो, गुरु सतगुरु कृपा तारी जियो। सो ब्रह्म जोनी है पी होनी, कट पीतर देख मुरारी जियो। मैं क्या मांगू। जो जन तुमरी भगत करन ते, जो जन तुमरी भगत करन ते, तिनके काज सवारता, तिनके काज सवारता, तिनके काज सवारता, तिनके काज सवारता। जो जन तुमरी भगत करन ते, जो जन तुमरी भगत करन ते,
तिनके काज सवारता, 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 तिनके काज सवारता। गोपाल तेरा यारता, गोपाल तेरा यारता, गोपाल तेरा यारता, गोपाल तेरा यारता। जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता, 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 तिनके काज सवारता। गोपाल तेरा यारता, गोपाल तेरा यारता, गोपाल तेरा यारता, गोपाल तेरा यारता। जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता, 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 तिनके काज सवारता। दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो, हमरा खुशी करे नित जियो, हमरा खुशी करे नित जियो। दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो, हमरा खुशी करे नित जियो, हमरा खुशी करे नित जियो। जो जन तुमरी भगत करन ते, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता, 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 तिनके काज सवारता। पनिया छादनी का अनाज मांगो सत सीका, अनाज मांगो सत सीका, अनाज मांगो सत सीका। पनिया छादनी का अनाज मांगो सत सीका, अनाज मांगो सत सीका, अनाज मांगो सत सीका। जो जन तुमरी, जो जन तुमरी भगत करन ते, जो जन तुमरी, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता, तिनके काज सवारता, तिनके काज
सवारता, तिनके काज सवारता, तिनके काज सवारता, तिनके काज सवारता, तिनके काज सवारता, तिनके काज सवारता। पैस मंगो लवेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी। गौ पैस मंगो लवेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी। जो जन तुमरी भगत करन ते, जो जन तुमरी भगत करन ते, तिनके काज सवारता, 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 तिनके काज सवारता। कर की गेहन चंगी, जन तन्ना ले वै मंगी, जन तन्ना ले वै मंगी, जन तन्ना ले वै मंगी। कर की गेहन चंगी, जन तन्ना ले वै मंगी, जन तन्ना ले वै मंगी, जन तन्ना ले वै मंगी। जो जन तुमरी, जो जन तुमरी भगत करन ते, जो जन तुमरी, जो जन तुमरी भगत करन ते, तिनके काज सवारता, तिनके काज सवारता, तिनके काज सवारता, तिनके काज सवारता। गोपाल तेरा यारता, गोपाल तेरा यारता, गोपाल तेरा यारता, गोपाल तेरा यारता। जो जन तुमरी भगत करन ते, तिनके काज सवारता, जो जन तुमरी भगत करन ते, तिनके काज सवारता, 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 तिनके काज सवारता।